कर्ज करा जी। हम आप ही करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। 5000 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਅਸਲੀ ਚੱਦੜ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਬਹੁਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੀਸਮ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਗਿਰੇਬਾਨੀ ਫੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ CCD ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਰ। ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੀਸਮ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ जी। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वालेकुम सलाम जी। राणा साहब अज पहले तो मैं तारुफ करवावा जनाब, वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साडे भाई हैं जनाब राणा इमरान साहब साहब वाला गोजरा तो जी। ते राणा साहब मैं एक को पूछना चाहता सी, अजकल टिकटॉक ते बड़ा तनाज़ा बनया होया है, वो मीसम खोखर ते अल्ताफ बरवाने वाला। अच्छा सवाल है, पता अच्छा उनके बारे तुहाडा की ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहने वाला। दरूद मेरे मोहम्मद आले मोहम्मद नू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गल है रजोका साहब, खासा की गल आमा अगे तो नहीं मुनासिब करनी। मिठी खीर मोहम्मद बख्शा तो कुत्तिया मत गल एडी कोई नहीं थी रजोका साहब। ढोल चढ़ गया हथ मदारियां, बातों बातों से बढ़ गई बात है तनाज़ुर से, वरना बात कुछ भी ना थी। मेरे पीने के सब झगड़े थे, मैं ना पीता तो बात कुछ भी ना थी। कोई बंदा भी इमरान किसी का रूज वेखण नूं तैयार नहीं। जिहड़ा किसी के रूज तो हसद करदा उहनूं रूज नहीं आउंदा। मैं अगे भी गल की, जिहड़े बंदे ने हसद तो चौरी मारिया वो चौरी नहीं बनिया, जिन्हें जालिम नूं मारिया वो चौरी बनिया। जिन्हें जालिम बंदे नूं मारिया चौरी बनिया, जिन्हें मजलूम नूं बेगुनाह मारिया कि मेरे तो वड्डा चौरी है वो चौरी नहीं बनिया। बात दसां कि दोवें शायर अच्छे ने, अच्छे लफ्ज़ बोलते हैं। कोई आंदा मैं फलानी जगह, मैं तैनूं गल दसां दलील नाल गल करन तो पहलों दलील देनी चाहिए। गगेरे बंगले एक मैच हो रहा सी, इमरान जवेद प्रोका साहब होनी मैच कराते सन। मैच बड़ा तगड़ा सी, उत्थे दुनिया नूं पता उत्थे बड़ा तगड़ा मैच हुंदा सी। उत्थे कुत्ता होया बड़ा चंगा बास अली बकियाने दा। उस ग्राउंड जो कुत्ते ना कुत्ता को ना लगा, कोई वजह बन गई, मैं उस ग्राउंड च मौजूद सा। उन्होंने कहा जी ये रावी दा राठ है। वो जिहड़ा प्रोका है उन्होंने मोबाइल फड़ लिया मैक। उत्थे एक माँ ने पुत जम्मिया वा, ਜਦੋਂ ਰਾਠਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਅਬਾਸ, ਸ਼ਫਕਤ ਅਬਾਸ ਰਬੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਠਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰਬੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ। ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਰਬੇਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਗ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦੇ ਰਾਠ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਰਾਠ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਫਕਤ ਅਬਾਸ ਰਬੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਤ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ तो मैं मुजरम, इंज ना आई हो मैं भी मुजरम है, मैं माफ़ी मंगता। मैं टिकटॉक का जवाब टिकटॉक तो देने का कैल नहीं गा, ना मेरा म्यार है। मैं जींदा बैठा अलहमदुलिल्लाह, मेरी नब्बे चलन दी, मेरा नंबर भी चलन दिया। अकलमंद बंदा होंदा, बंदे को फॉल हो तो फोन करके समझावे रजोका कि यार गल चंगी नहीं। जो टिकटॉक के जीरे समझा तो अपने आप को सिर्फ फेमस कर रहा, वो अपने आप को चमका रहा वा। ये समझाने का कोई तरीका नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी वेख लो, मेरे आका ने तो बंदे नूं कदी गलत अल्फाज ही नहीं सी बोलिया। जदों समझाया कल्ले बंदे नूं समझाया। दनावां दा वली दी ते दना दी कंध सांझी हुंदी। सानूं अल्लाह पाक ने दनाई दा खिताब दिता, कोशिश करांगे बाद दनाई दे दायरे च। अल्ताफ साहब मेरा भरा है, मीसम मेरा पुत्तर है। अल्लाह पाक ने दोवां नूं इज्जत आबरू दित्ती होई है। उन्हां गल कीती है, दूसरे बंदे वो शेर इहो जिहे बन गए कि असली ना जी कहंदे हुंदे चोट की दाढ़ी में तिनका। पिंड च पुलिस गेड़ा मारे ना, गलत काम करने वाले कंधा टप्पदे, दूए नूं कोई लोड़ नहीं। वो शेर इस तरह के बोले गए कि इन्हें मेरे मुखालफ बोलिया तो मेरे मुखालफ बोलिया, लफ्ज़ों का भेड़ हो गया, लफ्ज़ आपस में टकरा गए, बात तूल फट गई। जीने पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। इन्होंने लोगों के वैसे ही गल चाहिए, गल आंदी मूँहों कढ़ मैं तेन मुल्खों कढ़ा। और भाईजान टिकटॉक का जवाब टिकटॉक नाल नहीं देईदा। दनावां वाली बात करो। तुसीं ते टिकटॉक नूं एडी लानती करदार देता, तौबा नौज़ बिल्लाह। टिकटॉक तो अल्लाह बचावे। चंगी बात करांगे जिहड़ी किसी दे काम आ जाए, जे भला नहीं करदे तो बुरा भी ना करिए इमरान, ठीक है। एक आ चैनल जे जिन्हां ने बनाए ने जिहड़े खबरां दिंदे ना, पहिलों खबरां दिंदे CCD दे मुकाबले दी, मैं उन्हां अगे कर्ज करन लगा। तुसीं जदों ये गल वो खबरां ही जी बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत नाल इन्ने मुकाबले, तू ना लभ, तू आसान कीता, तू तो रोटी कमानी है, तैनूं किसी ने कहा वा
ਤੈਨੂੰ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾ? ਤੂੰ ਖਬਰ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੇਲੌਸ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਦੇਸੀ ਖੋਤੀ ਵਿਲਾਇਤੀ ਟੀਚਣੇ। ਅਫਸੋਸ ਯਾਰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਇਤਜਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਕੂਨ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਕਰ, ਪਰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਬਦਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, 100 ਗਲਦਾਮ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ CCD ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, CCD ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ CCD ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ CCD ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 6 ਫੁੱਟ ਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਦ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਭਾਣਜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ CCD ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, CCD ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਰਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ CCD ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਾ ਤੇ ਮੋੜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖ CCD ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ। CCD ਆਉਣਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਵਾਨ ਮਰੇ ਨਾ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਲਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਲਾੜਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਚੁੱਕਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ। ਦਰਦ ਦਿਲ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਕਦੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। 40 ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਾਵਾਂ। ਕੌਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਗਰੀਬੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਵਜ਼ਨ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਇਸਤਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਖੂਨ ਤੇ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਦੀ ਬਾਤ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸਮ ਦੀ ਤੇ ਬਰਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਮਕਾ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਾਤ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੀਸਮ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੀਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਭਰਵਾਣਾ, ਦਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਰਵਾਣਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਰਵਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਰੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਦਨਾਈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਰਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਲਣੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਲਣੀ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਮੀਸਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਖੱਲੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖੱਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਨਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਜੂ ਦਾ ਝੰਗ ਦਾ ਭਰਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ, ਝੰਗ ਬੜੀ ਲਾਜਪਾਲ ਜੂ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੀਸਮ ਵੀ ਲਾਜਪਾਲ ਜੂ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਜ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਖੁਸਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਜੋੜਦਾ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ। ਅਫਸੋਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੱਚਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਭਰਿਆ ਛੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਰਿਆ ਖੱਚਾਂ ਹੱਥੀਂ ਆ ਗਈ।
एडे सोहने अल्फाज दोवें बंदे बोलते, मैं उन्होंने शेर भी बोलता, मार अल्ताफ साहब दे बोलना, मैं दिलों एहतराम भी करना, अल्लाह पाक उन्हें शौर दिता, लेकिन एक बास विच उन्होंने अपना पुत्र कह के गल आखदा भी ठीक है मीसम, तो उस कोल कोई तो पुत्रा मेरे दिल च भी है तो मैं ख़त्म कर छोड़ी, तू ही मेरा पुत्र है, इतनी की बात। सुलह कान जो पहल करेगा ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इज्जत कटे क़यामत वाले दिन मेरे तो लै ले, तो जे वो कौल से भी नहीं खलोना तो मैं कौन है जी, की ख्याल है? सही। लेकिन जोका साहब एक बात करा, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰੂਝ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਨਾ ਗੁੱਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਘੋੜੀ 5-6 ਲੱਖ ਦੀ, ਮਈ 4 ਲੱਖ ਦੀ, ਕੁੱਤਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ, ਜ਼ਵਾਲ ਤੇ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਦਰਦ ਜਬ ਹੱਦ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਾ ਲੈਤਾ ਹੂੰ, ਜਦੋਂ ਰੂਝ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਧੜ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਜ਼ਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। अगर सवाल की हद हो अरूज आने वाला, ठीक है। हुण टिकटॉक में जिन्ना अरूज है ना, इनू सवाल आना है। ये मेरी गल याद है, साडे पाकिस्तान के कानून ने एक ना एक दिन टिकटॉक नूं फड़ना है। टिकटॉक ने अद्धी दुनिया बर्बाद कर दी है इमरान साहब, अद्धियां दुश्मनियां मुकदियां नूं अछालिया है। जे तुसीं छुट गए हो 302 जो बरी हो गए तो यार वीडियो ना लाओ, मैं तो मिहनती कर सकना यार, जिहदा मारिया उहदी मां दे जख्म ताज़ा ने, जे तू जित गया तो बाइज्जत तरीके नाल बरी हो गया, वीडियो तो बगैर भी सड़ जाएगा। जिन्हें वादा किया यार वो बन्ना वड़ा जाए, वह मरन वाले का भरा जो अगों आउण डिया ते मारिया तो तू है ना, भरा तो मरिया ना, तो यार जो तू सैड वड़ा जाए, जो मर्द होया तो भी इंसान बन जाएगा कि यार मैनू वेख के बन्ना वड़ा गया, तेनू समझ आ गई है कि मैं गलत किया। यार जिहड़ा मरिया वो लुकदा फिरदा वा, मारन वाला उहदे सिर ते चढ़दा फिरदा। इहदे विच आके मैं CCD नूं सलाम पेश करना, इन्हां बंदिआं नूं नत्थ बड़े चंगे तरीके नाल पाई। यार देखो तू बंदा मार के इंसानियत मुक्की ना, बंदे मार के उतो तू वीडियो लाउना भी मुड़ मेरा इंतज़ार करिया जी। यार अफसोस इस बात का, यार बंदा तो कुत्ता भी बंदे तो मरदे। एक बंदे ने ना बंदूक चेक करनी सी, उन्हें फैर कुत्ते नूं मारिया, मैं ना नहीं उस बंदे लैना, वो बंदे दे पुत्र भी 2 मरे तो आप भी मरे, तो रब की जात ने वो गल नूं लिख लिया कि तू एडी हमाकत रखना, एक मेरी जानदार चीज़ तो तू बंदूक चेक कर रहा, तू किसी दरख्त ना टकरा मार ला, इनू किसी दीवार जिहदा फैर मार ला, वो 2 पुत भी मरे तो आप भी मरे। मैं लोगों ने दसना चाहना यार थोड़ा जिहा सिला रहमी का सबूत करो, अंदर दर्द पैदा करो, महसूस करो कि अथरू हैं, जिहड़ी अख हंझू तो महरूम है ना, वो रहम तो महरूम है, वो अख रब के करीब नहीं जा सकती, दिल विच अंजू नहीं है किसी के दर्द वास्ते। मैं लोगों को दर्द दसना चाहना कि यार दर्द दिल पैदा करो, एहसास पैदा करो, यार तुसीं की लैना है, पढ़ो तो सही कुरान की कह रहा, मैं ना कुरान पढ़ो मेरा अल्लाह की कह रहा, आंदा मेरे वास्ते तेन पैदा किया, यार इनू तू बेदर्दी नाल मार रहा, इतना कुछ करन दे बावजूद भी फिर भी 4-4 बंदे बंदे मारी जा रहे, एक बंदा मुजरम आ 5 बंदे नाल बैठे मारते ना बनता जी, मैं इन्ने अफसोस यार। फिर अफसोस इस गल का जोका साहब, उन जो लोग जेलों लैन जाते आ कम से कम 10 मन फुल पत्तियां खड़ते, फिर पुलिस की करे उन्हें फुल्लां ते हार पावे, ठीक है। लेकिन जोका साहब हालात जिथे खड़े हैं ना, इन्ना कुछ इतना कुछ होने के बावजूद भी जोका साहब जी जी इंसानियत बंदे दाखिल नहीं हुई, बिल्कुल डर के मन्ने है ना, जी तबलीग नूं नहीं मन्ने। देखो साडे चट्ठा साहब ने, जफर चट्ठा साहब, शेर जो चट्ठा साहब, वो चौर साहब ने फरमाया भी बई गल सुन लो, बंदूकां ते दुश्मनी ते बेढंगे हो बदमाशो, जां दुबई टुर जो जां सुलह कर। इन्हां ओहदी वार्निंग सुन के जूं नहीं रिंगी इन्हां ने सिर नहीं खुरकिया, इन्हां के अगे भी आए कई वार्निंग दे के टुर गए, उन्हें मजबूर हो के उहदे जो भी सी उहदे अंदर की सी, उन्हें जो ऐलान किया उहदे अंदर कुछ ना कुछ तो है सी ना, सही बात, ठीक है ना। पर असीं पहुँच उत्थों तक गए कि असीं उस बात नूं अनगौर करता, उन्हें फिर उस बात नूं पूरा करने वास्ते जो कदम उठाया तो फिर सिर ते बही आ गई। देखो वह बयान अज भी मौजूद है भी जां बाहर टुर जाओ तो जां सुलह कर। ये 2 गल्लां जानी बंदियां नूं बचाउण वालियां सी ना, मारन वालियां नहीं सी, दोवें गल्लां दी वार्निंग सी भी तुसीं बच जाओ। अगर वो नहीं रुके, उहदी वार्निंग नूं उन्होंने अनगौर करता, उन्हें फिर अपनी वार्निंग कानून सी, कानून भी अगर अपनी गल नहीं मना सकता तो जोका साहब फिर मेरे बयान नूं कौन मन्नेगा? सही, जिन्हों गोली नहीं मना सकी उन्होंने मैं की मनावां? पर मेरा हक बनता मैं तबलीग जरूर करूँ जी बनती। वो ना राणा साहब
DPO RPO फैसलाबाद जनाब तनवीर सुहेल साहब, अख्तर हाँ जी ऐसे सुहेल अख्तर सुखेरा साहब हाँ जी बड़े अच्छे अफीसर बड़ा हैं। मचोर अदा जी हाँ मचोर जी। उन्होंने जनाब मनशियात दा 99% खात्मा किया इलाके चों हाँ जी और सर जनाब दा नेक्स्ट टारगेट मैनू बड़ा अच्छा लगता है इस गल की तबलीग तुसीं भी करदे आ हाँ जी कि बच्चियां नूं जेड़ा हरैसमेंट या लड़कियां नूं करदे ना हाँ। लड़के या शाम नूं इवन जेड़े थड़ियां ते साढ़े बंद तो बंद हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿਣ ਨਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬੂ ਬੂ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਬੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਧੀ ਭੈਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਸਖੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨਾ ਕਹੋ ਸਹੀ ਬਾਤ ਮਹਿਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਆਣਕਾਂ ਵਾਲੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਮਤੁੱਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਮ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰ ਦੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਿੰਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੂਰ ਆ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਾ ਸਭ ਕੱਲ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰੋ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਾਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਤੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਕਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗਵਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਜਾਵੇ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਾ ਰੁਕਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਟਿਕਟੋਕਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ੇਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਗਲਤ ਦੇਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਸੀ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 500 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਸਾ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ ਸਹੀ ਆ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਜਾਹਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 700 ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਉਹਨੇ 700 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦਿੰਨਾ ਉਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ ਮਖਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਕੇਲੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਲੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਤਲਬ ਵਧੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਡਏ ਆ ਕੋਈ ਫੌਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਬੱਚਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰੇ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲ੍ਲਾਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਕੇ ਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ, सही बात, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਤੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। बिल्कुल ਤੇਰੇ ਦੇਣ 'ਚ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੀਆਂ, ਕਈ ਤੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਈ, ਕਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ MP ਦੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਵੇਂ ਨਾ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖੀਰ story ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੇਵਰ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਵਿਗੜ ਹੀ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 6 ਕਲਮੇ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵਲੀ ਜੌੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਠਾਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਲਮਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ 6 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਥਾਪੀ ਮੰਨਦਾ 10 ਦਫਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ 6 ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਆ ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ। 70% 50% ਉਹਨੇ ਬੇੜਾਗਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। 50% ਜੇ 150% ਫਰਕ ਇਹਨੇ ਗੋਲ ਕਰਤਾ ਟਿਕਟੌਕ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ दौड़ में लुट जाए मजदूर की कमाई वक्त के हाकम से कोई भूल हुई है, इस कौम ਨੂੰ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤਨਕੀਦ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਤਨਕੀਦ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਤਨਕੀਦ, ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਤਨਕੀਦ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ 3 ਬੰਦੇ ਬਹਾ ਕੇ 25 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਆ, ਡਬਲ ਸੜਕ ਆ, ਉਹ ਆਧੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। 3 ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈਆਂ ਕੰਨ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਜਹਾਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਜੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਦਫਾ ਹੋ। ਲੋਕ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਖਤੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਫਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ CCD ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ CCD ਬਣਾ ਦੋ ਤੇ ਆਵਾਮ ਫੇਰ ਸੁਧਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਸ ਜੋ ਫੇਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾ ਗੜਨਾ ਖੋਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਰਾਣੇ ਨਸੀਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗ। 2-4 ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਆ। ਖੋਜੀ ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵਾਰਦਾਤੀ ਆ ਵਾ, ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 300 ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। 300 ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਫੜੇ ਬਈ, ਮੇਰੀ ਲਵੇ ਤਲਾਸ਼ੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸਹੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰ ਟੁੱਟਾ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਬਣਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ। ਬਾਤ ਇਤਨੀ ਕਾ ਨਾ ਸੰਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਗਲਤ ਗੱਡੀ ਕੱਟੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਯਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਮੁਹਰਮ ਚੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ, ਇਹ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੇ ਰਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਉਹ ਡਾਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵਜ਼ੀਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਨਮਾਜੀ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਹਲਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਣੀ? ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹੀਏ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਗਾ, ਤੇਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚੈੱਕ, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਾਂ? ਸਹੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ, ਮੂੰਹ ਰੱਖਣੀ ਕਰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਸਿਵਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਹ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। 100 ਜੋ 70 ਬੰਦੇ 40 ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਫੌਜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ CCD ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਫੌਜੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਆ ਵੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਛਿੱਤਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੂਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਬੂਤ ਬਾਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤੇ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਜੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਛੱਡਣੀ। ਚੌਧਰੀ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਝਪਟਾਂ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ 20 ਸੂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੂਟ ਦੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਬਰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਵਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇ? ਖਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ। ਜੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਕੌਣ? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਲਮ ਹੈ ਵੀ ਰਾਣਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ 2 ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਣਾ ਇਮਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਪੂਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਾਜਪੂਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਜੇ ਕਾ ਪੂਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਟ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨਬੀਆਂ ਚੋਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿੰਦਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ? ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ ਸ਼ੁਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਤ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਰਾਜਪੂਤੀ ਨਾ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਪੂਤੀ। ये मैं आगे भी देना गाले उनके एक राजपूत वो जो उसके द्वारे में धर्म, एक राजपूत वो जो रेशम से नरम, एक राजपूत वो जो मैदान में गर्म, एक राजपूत वो जिसकी आंख में शर्म। अगर ये 4 गल्लां बंदे च पाइयां जांदियां ते बंदा राजपूत होण दा हक रखदा। ठीक है जी। उदां फिर जो आंख शर्म होवे, द्वारे धर्म होवे, इहनूं मोड़े ना, रेशम तो नरम होवे, मैदान च गर्म होवे, मन जावे कोई मिन्नत करे आन गल अपनी। जिहड़ा बंदा नहीं रहिंदा ना राजपूत ना गुज्जर, वो जो मर्जी बनी जावे, बात दा बंदा है। मैं ते आपा तुसीं गल कीती ते मैं राजपूती ते एक सवाल उठा लिया। ते मैं रंजमन राजपूतां भी गया, उन्हें सद्दिया मैनूं फैसलाबाद। मैनूं आख्या भी अगर रसूलां नाल जे ते तुहाडे नाल, मैं अपनी राजपूती नूं किते सिर ते नहीं चुक्या। जिहड़ा होएगा नित्तर देख सारी दुनिया शौक रखती बाबे ने, मेरे 3 पुत्त ने दुनिया सोने, मैं तो नहीं नाल भाए। आपे रब देगा तो नित्तर जासन जे साईं साडे ते राजी होया।
ਮੈਂ ਬਾਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਈ ਪਿੰਡ ਇਮਰਾਨ। ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ 6 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਾਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਲੇ ਨਬੀ ਔਲਾਦੇ ਅਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਫੌਰ ਜਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ। ਮਤਲਬ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਖ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਈਏ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੰਡੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਕਿਬ ਖਾਨ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ MPA ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਮੋਮਨਾ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ 14-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਕਿਬ ਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਮਲ ਹੈ? हम आप ही करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। 5,000 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਅਸਲੀ ਚੱਦੜ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਬਹੁਤ ਗਿਆ। ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ 4 ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਮੈਂ ਦਨਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਬਾਤ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਖਾਦੀ ਗਏ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢੀ ਮੰਗੇ ਪੇੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ, ਬੰਦਾ ਮੰਗੇ ਆਟਾ ਉਹਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਘਾਟਾ। ਸਹੀ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਰ ਬੀਬੀ ਮੰਗੇ ਸਾਨੂੰ 500 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਕਿਬ ਚੱਦੜ ਅੱਗੂ ਨਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਕਿਬ ਚੱਦੜ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਨਾ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦਨਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਸਹੀ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਕਿਬ ਚੱਦੜ ਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਹੈ ਬਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਕਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਣਾਈਂਦਾ, ਬੇਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਦੜ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਸ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਟੰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਵਾਇਆ। 15 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਾਈ ਰਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਚੱਲ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਚਾਹੀਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਖ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਖਾਮਦ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜੇ ਰੱਬ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅੱਖ ਜੰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਦੂਏ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ 'ਚ 20 ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬਗੈਰਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਬੀਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਦਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਤ। ਲੱਖ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਚਸਕਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ,
ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਝੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਝੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਲੇਅਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੀ ਔਰਤ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹਤਾਜ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਮ ਹੋ, ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਮਝਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਮ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਏਡਾ ਘਾਟਾ ਚੱਲ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਗਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਏਡਾ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਨਿਸ਼ ਮੁਖਲਿਸ। ਮੁਖਲਿਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂ ਡੱਕ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਛਡਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੱਟਦਾ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾ ਫੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਛਡਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਝਾਕਦੀ ਨੇ ਇਧਰ ਉਧਰ, ਯੂਸਫ ਬੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨੇਕ ਧੀਆਂ। ਨੇਕ ਧੀ ਪਿਓ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਨੇਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠੀ ਇਧਰ, ਨੇਕ ਬੀਵੀ ਖਾਵਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਚੀਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ